کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے دونوں پاؤں کے اندر چھالا پڑا ہوا ہے. وہی نوجوان ہے جب قافلہ کے ساتھ ہے مدینہ کی سرزمین پر پہنچا ہے. پہنچنے کے بعد جیسے ہی پہلی نظر گنبد خضرا کے اوپر پڑتی ہے آنکھوں سے آنسو روا ہے, آنسو جاری ہو جاتے ہیں. روضہ رسول کے قریب جاتے ہیں. اب وہاں جانے کے بعد سرکار غریب نواز ہے, آپ فرماتے ہیں السلام علیکم یا سید المرسلین. جیسے ہی سلام پیش کرنا تھا قبر مصطفیٰ سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا معین الدین حسن چشتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام یا معین الدین چشتی. قبر مصطفیٰ سے یہ جواب آ رہا, میرے مصطفیٰ کے قبر سے یہ آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام یا معین الدین. اللہ قربان جائیے غریب نواز کی ذات پر یار روضہ رسول پر جس کے سلام کا جواب آ جائے بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا, کتنا خوش نصیب ہوگا. قربان جاؤں میں ان کی عظمت پر, کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے سلام کا جواب پیارے مصطفیٰ نے قبر انور سے دیا. اللہ میرے غریب نواز ہے جیسے ہی سلام پیش کرتے ہیں جواب آیا قبر مصطفیٰ سے. اب قبر مصطفیٰ سے جواب آنے کے بعد ایک اور آواز آتی ہے اے معین الدین حسن چشتی اب سن لے, میں نے تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے, تو یہاں سے نکل اور سیدھا اجمیر کی سرزمین پر چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمیر کی سرزمین پر چلا جا. کہاں سنجر کا رہنے والا غریب نواز, کہاں جانے کے اجمیر کون سی جگہ پر ہے, کس ملک میں ہے, کیا پتا. ارشاد فرماتے ہیں یا سیدی آقائی و مولائی, اے میرے آقا مجھے بالکل پتا نہیں ہے کہ اجمیر کون سی جگہ پر ہے, کہاں ہے اجمیر کی سرزمین, یہ مجھے معلوم نہیں ہے. جیسے ہی دل کے اندر یہ خیال آنا ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں لگ جاتی ہے, بالکل آنکھیں بند ہو جاتی ہے. دل کا دروازہ کھل گیا, کیا دیکھا میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے اپنے جمالے جہاں آرا لے کر تشریف لائے. لانے کے بعد ہے مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, یعنی پوری دنیا کا خطہ خطہ ہر قصبہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے غریب نواز کو مدینہ کے اندر بلا کر دکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا کر دکھا دیا, ساری دنیا کا چپا چپا دکھا دیا. اے معین الدین یہ دیکھ یہ راستہ ہے, یہ پہاڑوں کی چڑیا ہے, یہ سمندر کی طغیانی ہے, یہ تمہارا راستہ ہے, یہ ہندوستان کی سرزمین ہے, اسی ہندوستان میں یہ اجمیر کی دھرتی ہے اور یہی تمہارا مقام ہوگا, یہی تمہارا مقام ہوگا. سرکار غریب نواز ہے, روضہ رسول سے جیسے ہی اجازت نامہ ملا, حکم ملا کہ اب مجھے اجمیر چلنا ہے, مدینہ شریف سے نکلے. روضہ رسول کو آخری سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مدینہ سے نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد آپ وہاں سے بغداد کی سرزمین پر آئے, سرکار غوث اعظم کی تربت پر آئے. تقریباً 2 مہینہ وہاں ٹھہرے. پھر وہاں 2 مہینہ ٹھہرنے کے بعد 40 اللہ کے بندوں کو ساتھ لے کر آپ بغداد کی سرزمین سے نکلے. وہاں سے نکلنے کے بعد سرکار غریب نواز ہے آپ 40 بندوں کو ساتھ لے کر بغداد سے نکلنے کے بعد آپ تہران کی سرزمین پر گئے ہیں. پھر وہاں سے جانے کے بعد اصفہان میں گئے, وہاں 2 مہینہ آپ نے قیام کیا. اصفہان سے نکلنے کے بعد پھر آپ سمرقند کی طرف گئے ہیں, وہاں کئی مہینہ رہا. سمرقند سے نکلنے کے بعد آپ بخارا کی سرزمین پر گئے, پھر وہاں 1 مہینہ آپ نے قیام کیا بخارا کے اندر. پھر 40 بندوں کو لے کر پھر بخارا سے آپ نکلے. نکلنے کے بعد آپ عراق کی سرزمین پر آئے ہیں. پھر وہاں سے نکلنے کے بعد سرکار غریب نواز ہے آپ تبت کے اندر پہنچے ہیں. پھر وہاں سے نکلنے کے بعد آپ غزنی کی سرزمین پر پہنچے. وہاں نکلنے کے بعد آپ لاہور پاکستان کا جو حصہ ہے لاہور کے اندر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد حضور سرکار گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدسہ کے اوپر تقریباً 40 دن کا چلہ کیے. اب وہاں سے نکلنے کے بعد سرکار غریب نواز ہے آپ دہلی کی سرزمین پر آئے, دہلی میں آئے. میں آپ کو بتاتے چلو یہ سرکار غریب نواز ہے مدینہ سے نکل کر جن جن مقامات کے اوپر آپ نے قیام کیا وہاں پر ہر طرف جہاں
कभी तौहीद का नगमा गाने वाला कोई नहीं था, परचम इस्लाम को बुलंद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन गरीब नवाज का कदम पड़ा। जहां जहां आपने कयाम किया, हर जहां जानिब तौहीद का नगमा बुलंद होता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया। आपके किरदार को देखकर, आपके सिफत को देखकर, आपके अखबार को देखकर, आपके कैरेक्टर को देखकर, आपके तरीके को देखकर, आपका हुस्न अखलाक देखकर लोग आपकी तरफ आते गए, लोग आपकी तरफ मुरीद होते चले गए। जहां जहां कयाम किया, इस्लाम का परचम बुलंद करते चले गए, इस्लाम का परचम बुलंद करते चले गए। अब सरकार गरीब नवाज है, लाहौर की सरजमीन से आप दिल्ली के अंदर आए। दिल्ली के अंदर आने के बाद, दिल्ली के अंदर आने के बाद आपने मुरीद खास है जिसको सारी दुनिया जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार कासी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानती है, जिनका मज़ार मुक़द्दसा दिल्ली के मेहरौली शरीफ के अंदर है। आप अपने मुरीद से फरमाते हैं कि ऐ बेटा कुतुबुद्दीन, एक काम करो, ये दिल्ली मैं तेरे हवाले करता हूँ, ये दिल्ली की जिम्मेदारी मैं तेरे हवाले करता हूँ, तुम यहीं पर बैठकर दिल्ली के संभालो, दिल्ली को संभालो और यहाँ पर रहकर लोगों के दिलों को एक खुदा की तरफ राग़िब करो। आप वहाँ से चल करके अजमेर शरीफ की तरफ चले हैं, कुतुबुद्दीन को वहीं पर छोड़ा, आप वहाँ से अजमेर की सरजमीन पर गए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह अकबर, हर जहां जानिब घंटे बज रहे हैं, हर जहां जानिब लोग खुद परस्ती के अंदर मशगूल हैं, हर जहां जानिब लोग सुन्नत कदर के अंदर पड़े हुए हैं। मेरे गरीब नवाज है, आप वहां गए, जाने के बाद 1 2 3 4 नहीं, हजारों लाखों की तादाद में मुसीबतें टकराने के लिए आई। कहीं जादूगर है, कहीं राय पथौड़ा है, कहीं जोगी जयपाल है, हर जहां जानिब आपसे लोग टकराने की कोशिश करने के लिए, टकराने के लिए मैदान में आए हैं। लेकिन गरीब नवाज है, आपने सब्र किया, आपने जहां पर जरूरत पड़ी अपनी करामतों को दिखाकर लोगों को दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। आपने जहां देखा, जहां पर गुफ्तार से काम चल सकता है, वहां पर आपने करामत का जाहिर नहीं किया। जहां पे करामत जाहिर करना है, वहां पर आपने करामत जाहिर करके लोगों को अपनी तरफ मबसूर करते चले गए। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आया जिस हिंदुस्तान के अंदर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं था, गरीब नवाज का कदम पड़ा, 1 2 3 नहीं, 90 लाख काफिरों ने आपके साथ पे तौबा कर मजहब इस्लाम को कबूल करवा लिया। 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम को कबूल किया। ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। अच्छा, मदीना से चलकर सरकार गरीब नवाज कहाँ गए थे? बगदाद की सरजमीन पर, है ना। बगदाद में जब गए थे ना, तो एक बात मैंने छोड़ दी थी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज जब बगदाद में थे ना, मदीना से वापसी के बाद 40 अल्लाह के वली आपके साथ हैं। ये 40 अल्लाह वाले एक जगह पर बैठकर मुस्तफा जाने रहमत की हमदो सना बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला, एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथों में तीर और कमान है, वो बच्चा मुस्कुराता हुआ आ रहा है। गरीब नवाज फरमाते हैं, क्या यारो तुम्हें मालूम है, ये बच्चा ऐसा लगता है हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाते हैं? क्यों मेरे यारो सुन, ये जो बच्चा देख रहा है ना, ये हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। गरीब नवाज ने फरमाया, आपको मालूम है, ठीक 40 साल के बाद वही बच्चा हिंदुस्तान का बादशाह बना, और उसका नाम क्या था? सुल्तान ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश। अल्लाह, शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से मशहूर हुआ वही बच्चा। ये गरीब नवाज है, मैं गरीब नवाज की बातें कर रहा हूँ, गरीब नवाज की बात है। अच्छा, जब अजमेर की सरजमीन पर आने के बाद आपका दोस्त वगैरह, आपका साथी है, अल्लाह के वली है, एक जगह बैठ गए, राजा का सिपाही आया, झोला उठाओ, यहाँ पर मेरे बादशाह का ऊँट बैठा करता है, ऊँट बैठा करता है, चल यहाँ से निकल। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि यार जमीन ले थोड़ी हुई है, बैठा ही तो हूँ, जब तक बैठा हूँ चला जाऊंगा। ना ना ना, मेरे बादशाह का हुक्म है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि तेरे बादशाह का ऊँट बैठता है तो ऊँट ही बैठे, आप चलती। ऊँट लाकर बैठाया गया, लेकिन अब वो ऊँट ऐसा बैठा कि अब उठने का नाम नहीं ले रहा, अब उठने का नाम नहीं ले रहा है। सारे दरबारी परेशान है, यार ये ऊँट उठ क्यों ले रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा है।
तकरीबन 1-2 दिन की बात नहीं है, 3-4 दिनों तक ये ऊँट बैठा का बैठा रह गया, एक भी ऊँट हिलने का नाम नहीं ले रहा, बैठा है तो बैठा, बैठा है तो बैठा। लोग समझ गए कि यार उस फकीर के साथ मैंने बदतमीजी की थी, लगता है ये उसी का नतीजा है। बादशाह के पास खबर पहुंचा कि अरे बादशाह, तकरीबन 4 रोज गुजर गया है, लेकिन ऊँट जो बैठा है उठने का नाम नहीं ले रहा। राय पथौड़ा ने कहा था, एक बात बताओ, ऊँट को बैठाने से पहले क्या किया था? दरबारी ने कहा कि बादशाह क्या बताऊं, फकीर लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको उठा लिया। तो फकीर ने एक जुमला कहा था कि अगर बादशाह का ऊँट बैठता है तो ऊँट ही बैठे। इतना कह के वो फकीर चला गया। राय पथौड़ा समझ गया कि ना ना ना, ये उसी फकीर लोगों का काम। जाओ मेरी की सरजमीन पर और फकीर को तलाशो और उसे जाकर के माफी मांगो। जब गया है तलाशने के लिए, तो गरीब नवाज के ऊपर जब नजर पड़ती है, सबके सब दरबारी हाथ जोड़ते हैं, सरकार माफ फरमा, ऊँट बैठा है, उठता ही नहीं है। गरीब नवाज अल्लाह वाले ना रहम दिल होते हैं, फरमाते हैं कि जाओ ना, तुम्हारे बादशाह का ऊँट उठ गया है। जब आप इतना फरमाते हैं, दरबारी आते हैं तो क्या देखते हैं, वाकई में सारा ऊँट उठ करके खड़ा, सबके सब उठा हुआ, लेकिन